कि मैनू अज मौका मिले अपने ही पंजाब विच तुहाडे वल्लों इन्ना मानता मिलिया है कि उसलिए मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता और ऋणी कहांगा। टाइम नूं देखते हुए मैं अपनी गल थोड़े लफ्ज़ों में कहांगा। पंजाबी है, पंजाब का पुत है, 50 साल तो कैनेडा च रह रहे हैं, सौंदा रात को कैनेडा ही हाँ और सुपने सारी रात पंजाब। माँ बोली नूं, अपने पहरावे नूं, अपने सभ्याचार नूं, अपनी विरासत नूं दिलों ईमानदारी नाल बड़ी मुहब्बत करदा। इसका ही कारण है कि अज आपां इत्थे रल मिल बैठे, बड़ा माण महसूस हो रहा। नवीं कलमां नवीं उड़ान की जिहड़ी लायलपुर की टीम है जिन्होंने बड़ी मेहनत नाल किताब छपाई है, बच्चों के विच जागरूकता पैदा की है, कॉन्फिडेंस पाया है। प्लीज़ इन्हां दे नाल दीआं ताड़ियां जरूर लाओ। मैं तुहानूं एक गल पहला ही कह दस देनी चाहना कि मैं आपां बोली नूं तो सारे ही प्यार करते हैं। मेरे नाल एक खास वाकया होया सीगा जिस तो बाद मैं अपनी माँ बोली का कायल हो गया सा। 1981 की गल है, नवा कैनेडा गया सा। एक बहुत ही गरीब घर का मुंडा, 7 भैनों का भरा, रोटी का भी मसला घर दे विच। बापू नूं कह के 2 किले सी, 1 किला बेचिया तो कैनेडा चला गया। बड़ा यंग जी उम्र, 18-19 साल की उम्र। मेहनत करने की कोशिश की भी। 2 साल बाद मैनू PR हो गई, पक्का हो गया उत्थे दा कह लो। तो मैं समझा मैं थोड़ा हैंडसम हाँ, मैनू बोलना आता, थोड़ा पढ़िया भी हाँ, तो मैं कोई ऑफिस की जॉब लभदा। पहला मैं फार्म के गोरियां के फार्म में ट्रैक्टर चलाता सा। तो मैं मंगवी टाई लई, मंगवी कार लई ते जॉब लैन तुर पिया। सब तो पहला जिहड़ा मेरा स्टॉप सीगा, मैं जिथे जाके रुकिया, वो कारां दी एक डीलरशिप असीं कहने, तुसीं शायद एजेंसी कहने, उत्थे मैं रुकिया, गड्डी खड़ी की, अंदर गया तो फ्रंट डेस्क पे जाके मैं क्या मैं जॉब लिए अप्लाई करना। गोरी सी की मैडम बैठी, वो कहती बैठ जाओ, हैव ए सीट। मैं बह गया। अद्धा घंटा लंघ गया, पौना घंटा लंघ गया, मैनू इंज लगा भी मैं चलदा ही हाँ। एक 6 फुट 6 इंच का गोरा बिल्लियां अखां वाला अंदरों आया तो मैनू कहना कम टू माई ऑफिस, मेरे दफ्तर आ जा। मैं गया, मेरे हाथ में रिजमे सी। रिजमे मेरा की सीगा, इत्थों BA सैकेंड ईयर चो हटिया सी, इन्नी की पढ़ाई सी। बेशक बाद मैं कैनेडा पढ़िया तो तजर्बा कोई नहीं सी। फार्म के ट्रैक्टर चलाने का कोई उन्हें तजर्बा नहीं ना कहते। ट्रैक्टर चलाया तो चलो एनी वे जी, तो मैनू आस सी कि मैनू 1 मिनट च तोड़ देगा घर में। जो मेरा रेजमे सी उन्होंने मूधा मारता उसने, तो मैनू एक गल उन्हें कही, एको ही पूछया सवाल मेरे तो इंग्लिश के विच, कहता कैन यू स्पीक प्योर पंजाबी। मैं कहा यस आई एम पंजाबी। मैनू कहता हैव ए सीट आउटसाइड, कहता बाहर बह जा। मैं बह गया, फिर 15-20 मिनट अद्धा घंटा निकल गया। फिर वो सैकटरी आई, एडा सारा फोल्डर वो हाथ दे विच। मैनू कहती कंग्रेचुलेशन मिस्टर बैथ, तेन जॉब मिल गई। हाँ मैं बड़ा दचिदी दे विच पे मेरी कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, एक सवाल पूछया, चलो जी। वो कहती जी फोल्डर घर ले जाओ, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स ने, जाके पढ़ियो, रात को पढ़ियो, कल को आ जाओ, फिर साइन कर दियो। मैं घर लै गया, वो बड़िया शर्तां, कंपनी बड़ी कंपनी सी, तो मैं जिहड़ा मेरा पे प्लैन सीगा, मैनू पैसे किन्ने मिलने हैं, मैं तो तकरीबन मैनू $700-800 मंथली उन्होंने दिनों मैं तो वो जॉब लभ रहा सीगा, राइट। तो $3600 पर मंथ कॉलम के विच लिखिया होया, 800 की बजाय 3600। मैं तो सोचता सीगा, तो सारी रात पासा इधर लवां कदी इधर, अपनी घरवाली नूं पुछां,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। 3300 ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਗਰੰਟੀ $3800 ਜੀ, ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। 1 ਵੇਚ, 2 ਵੇਚ, 3 ਵੇਚ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੈਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ। 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 3 ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, $4-4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਕਰਨੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ 20-22 ਸਮਾਗਮ ਮੰਥ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਨੈਕ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੈਨਿਊ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਸੋਚ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਚੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਡਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੰਨੇ ਮੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ
3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਕਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 months ago ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਾ ਸਰਾਫ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪੱਖੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਖੜੀ ਖੁਆੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਚੁੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜਾ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਫॉर ਗੁੱਡ ਵਰਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਜਿਹੇ, ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੇ, ਗਵਾਚੇ ਜਿਹੇ, ਬੁਝੇ ਜਿਹੇ, ਝੁਲਸੇ ਜਿਹੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਬੇਤਫਾਕੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਓਰ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮ ਵੈਰੀ ਪੰਚੁਅਲ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਚਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਪਰਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ $1,00,000 ਨਾਮ ਦਊਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸਤ ਚਾਲ, ਤਾਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਨੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾੜ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ 3 ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੁੱਖੀ ਬਾੜ ਨੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੋਟੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 100-150 ਬੈਠੇ ਆ, 150 ਰੋਟੀ ਬਚ ਗਈ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 150 ਦੀ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 50 ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਤੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰਸ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਓ। 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰ, ਤਕਰੀਬਨ 130-35 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 100 ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸੋ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 37 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5700 ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। 5700 ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਟੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ 27 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋਸਫ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 38 ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-2, 4-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਇਦਾ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਪੋਤੀਆਂ, ਵੱਡੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਚਲੋ ਪੋਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਫੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਸ ਰਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਰਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਲਿਆ। 7 ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਨਾਰਵੇ 'ਚ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, 3 ਟੀਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, 3 ਟੀਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਓਕੇ, ਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, PUNJAB HAWAN ਲਾਈਵ। 2 ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 1800 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। 1800 ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੀ। 3 ਦਿਨ 1800 ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, 3 ਦਿਨ 1800 ਬੱਚੇ ਦਾ 3 ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ, ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 16-17 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ,
ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ, ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪਾਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। Simple. Simple, simple. There's nothing, no politics, no nonsense, nothing. ਲੈਲਪੁਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Thank you ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਲਾਹੌਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਲਾਲਪੁਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 28 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੂਏ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYE ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸੱਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਕ, ਤੇ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਫੋਟੋ 8 ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 8 ਦਿਨ। ਯੂਨਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 4-4 ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ, ਮਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ 5-6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੀਵਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ, ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਅਕਸਰ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ A1 ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, punjabbhavan.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਲਾਈਵ ਔਨ YouTube, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸੀ, ਔਰ 14 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਵ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ।
ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਸਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂ ਹੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੋ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛਾਪ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਗਾਰੰਟੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਗॉड ब्लेस यू।